Hello children, welcome back to Sanvi Naveen channel. So today I am doing Madhura Kannada grade 4 children. Okay, this is part 2. It will be part 2 children. Part 1 I have read this poem and I have explained this poem. Okay children. So the poem name was Mangagala Upavasa, Machimale Shankar Narayan Rao. The poet name is. Part 1 is there children, you can just go through, and this is a part 2 where I will do textbook exercise. Okay, in this only I'll cover classwork exercise also, no problem. Okay children, so let's start. Padagala Artha, meanings: Manga, Koti, Markata, Kapi, monkey. Okay, for monkey we have so many names. Synonyms also you can take as a samanarthaka padagalu. Bale, banana. Okay, banana fruit. Bale hannu. ಉಪವಾಸ ಊಟ ಮಾಡದಿರೋದು, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಶೆ, ಆಸೆ, ಡಿಸೈರ್ ಆರ್ ವಿಶ್, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು. ಜಗಿ, ಅಗಿ, ಚಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು? ವೇರ್ monkeys were living. ಮಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ is there? No children, there you have to add your answer. ಬಾಳೆಯ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. Like that you should write. Okay. Second question. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದವು? ಒಟ್ಟಿಗೆ means together. So they gathered together. That time what they did? Okay. ಏನನ್ನು? There you have to add this answer. Okay. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದವು. It means ಒಂದು plus ಉಪವಾಸ. Okay, so it means vandu means one, upavasa means fasting. Okay children, next third question. ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಪಿ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿತು? ಮರದಲ್ಲಿ, in the tree one monkey was sitting, what he said? ಏನೆಂದು is there? No children, there you have to add your answer. ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಪಿ ನಾಳೆಗೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. Okay, ಹೇಳಿತು you can add here only. Okay, so what he said, today we are fasting. Okay, for tomorrow we need food, right? So that's why now only we will search for the food. Like that he said. Hudukuva means search, tindiyanu means food for tomorrow, nalegi means for tomorrow, banniri come, like that he said. Next, ಕೊಟ್ಟರು ಪದ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್, ಎಲ್ಲ ಮಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವು? ವೇರ್ ಆಲ್ ಮಂಕೀಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್? ಕಾಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕಾಡಿಗೆ. ಏನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಿ ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಏನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಂಗಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿತು. ನೀರೂರಿತು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸಾ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಮೌತ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಟರಿಂಗ್. ಸೊ ಏನನ್ನು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೋಡಿದಾಗ ಮಂಗಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿತು. ವೆನ್ ದೇ ಸಾ ಅ ಬನಾನಾ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ದೇರ್ ಮೌತ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಟರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಬಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದವು? ವೈ ಆಲ್ ಮಂಕೀಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಬನಾನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಬನಾನಾ ಗಾರ್ಡನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಬನಾನಾ ಫೀಲ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡಿದವು? ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಆನ್ಸರ್, ನಾಳೆಯ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಮಾರೋಸ್ ಫುಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ದಟ್ ಬನಾನಾ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಾಳೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈ ಇಸ್ ದೇರ್? ನೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏಕೆ, ವೈ, ಏನು, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಳೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದವು. So when they saw banana, so their mouth started watering and they ate that bananas also. You know the story. Okay, I have already explained in the part 1. You can go through and you can check. Second question, ಮಂಗಗಳು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಿದವು? How they celebrated the upavasa. Okay, so that one I will so this one you have to just write it in how they celebrated. They celebrated like ಬಾಳೆಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾರಿದವು. Then so here from so they ate banana. So that one also I will just do it, no problem. Okay, I'll do it in next class, no problem. Okay, maybe I forgot this one children, sorry. Okay, I'm really sorry. So next, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? Who said to whom? This sentence said by who to whom. ಯಾರು means who, ಯಾರಿಗೆ means whom. This is who, this is to whom. Okay children,
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನಾಳೆಗೆ ತಿಂಡಿಯ ಈಗಲೇ ಹುಡುಕುವ ಬನ್ನಿರಿ. ಸೊ ಟುಮಾರೋಸ್ ಫುಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಪಿ, ಒನ್ ಮಂಕಿ, ಉಳಿದ ಮಂಗಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಮಂಕೀಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಂಕೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕೈಯ ಲೇತಕ್ಕೆ ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟರೆ ಆಗದೆ. ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಂಟ್ ವಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೌತ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಂಕಿ, ಉಳಿದ ಮಂಗಗಳಿಗೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಂಕೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀರಿ. ಸೆಪರೇಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲವು, ಮಂಗಳ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲವು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮಂಗಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲವು ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲವು, ಎಲ್ಲವು. ದೆನ್ ಒಂದು ಉಪವಾಸ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಉಪವಾಸ. ಕಪಿಯೊಂದು, ಕಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು, ಕಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಂಕಿ, ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್. ಎಂದೆನ್ನುತ್ತ, ಎಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನುತ್ತ. ಕೈಯಲೇತಕ್ಕೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಏತಕ್ಕೆ. ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟರೆ, ಬಾಯ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಟರೆ. ನುಂಗಿದವೆಲ್ಲವು, ನುಂಗಿದವು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಓರಲಿ ಆರ್ ರಿಟನ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಏನು ತಿನ್ನದೆ ಮಟ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವು ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ. ನಾಳೆಗೆ ತಿಂಡಿಯ ಈಗಲೇ ಹುಡುಕುವ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದಿತು ಕಪಿಯೊಂದು. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ. ಸುಲಿದೇ ಇಡುವ ಆಗದೆ ಎಂದಿತು ಆಶೆಯ ಮರಿಕಪಿಯೊಂದಾಗ. ಹೌದೌದೆನ್ನುತ್ತ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಲಿದವು ಕೈಯೊಳೆ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿರಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. Write own sentence using the words given below. So here they are given words. So this is a, okay, this is R, E, this is E, this is U. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ಕಾಡೋಳು. ಕಾಡೋಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಡೋಳು means forest. In forest there are so many animals. So many animals are living. Okay. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಉಪವಾಸ. ಜನರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು. ಮೈ ಮದರ್ ಗೇವ್ ಮಿ ಅ ಬನಾನಾ. ಓಕೆ, ಮೈ ಮದರ್ ಗೇವ್ ಮಿ ಅ ಬನಾನಾ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌತ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಸೊ ಮೈ ಮೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಟರಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ನಾವು ಬರೆದ ಪಾಠ ಮುಗಿಯಿತು. ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮುಗಿಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಡನ್. ನಾವು ಬರೆದ ಪಾಠ ಮುಗಿಯಿತು. ವಾಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಮುಗಿಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ರಚಿಸಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದು ಉಪವಾಸ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಉಪವಾಸ. ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟರೆ. So here nothing was there children, I was just little confused here what should write. ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟರೆ. ಹುಡುಕುವ. ನುಂಗಿದವೆಲ್ಲವು. ಮರಿಕಪಿ. ಮುಗಿಯಿತು. Okay, so then here we have ಮಾದರಿ ಅಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ. fill in the blank as per the example. ಮಾದರಿ, ಮಂಗಗಳು. So what it means children, ಮಂಗಗಳು singular plural, ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ. ಏಕವಚನ means plural, singular. ಬಹುವಚನ means plural. Okay, ಮಂಗ singular ಏಕವಚನ, ಮಂಗಗಳು ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಹುವಚನ. ಹಣ್ಣುಗಳು. ಮಂಗ ಮೀನ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಮಂಕೀಸ್. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬುಕ್ಸ್. ತೋಟಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಪೆನ್ನುಗಳು, ಪೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮಾದರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ. ಮರ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಕೊಳ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ವೆಲ್. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ತೋಟ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಾಡು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು. These three are fruit. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು means banana, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು means mango, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು means orange. ಕಾಡು is a forest. So obviously ಕಾಡು is a odd one out. ಕೋತಿ, ಕಪ್ಪಿ, ಮಂಗ, ಆನೆ. So ಕೋತಿ, ಕಪ್ಪಿ, ಮಂಗ, these all names synonyms for a monkey only.
Okay, manga only. All names for a monkey. Aane means elephant. So that's why aane is a odd one out. Kannu, moogu, kivi, katte. So kannu means eyes, moogu means nose, kivi means ears, katte means donkey. So these all three are body parts. Katte is a animal. So that's why katte. Okay. Next, mallige, jade, jaji, sampige. Mallige, jaji, sampige. These all are the category of flowers. Okay, types of flowers. But jade is a braid, which one we will put for our hair, no, that one. Okay, plaits, that one is a odd one out. So that's it children about this lesson. This is a part 2 for Padya Mangagala Upavasa. Okay, thank you so much children. Bye bye.